Hello and welcome everyone back to our YouTube channel. I am Hassan Bhutia, advocate, and I am teaching commercial law to HS class 12. So let us now begin with our lesson from where we have left. So today हामी आज के मा प्रोसिड गर्छौं भन्दाखेरि पार्टनरशिप को राइट अफ अ पार्टनर मा है। अब यसमा चाहिँ राइट अफ अ पार्टनर चाहिँ टोटल सेक्सन 12 मा यसरी पोस्टुलेट गरेको छ। यो चाहिँ हामीले जस्तो छ एक्ट मा स्ट्याट्युट मा त्यही हिसाबले जानु पाउँछ, यसमा घटाउनु बढाउनु पाइँदैन है। So now what 12A says is right to take part in the conduct of a business. अब हामीले पहिलाको क्लासेसमा यो जानेको कुरा हो कि पार्टनरशिप भनेको चाहिँ एउटा कलेक्सन या एसोसिएसन अफ पर्सन्स को हो। सो त्यो पार्टनरशिपले के गर्छ, एउटा बिजनेस क्यारी अन गर्छ। सो एभ्री पार्टनर according to section 12A has the right to take part in the business. All the partners of the partnership firm have the right to take part in the business conducted by the firm. जुन चाहिँ बिजनेस गर्दैछ पार्टनरशिपले त्यसमा चाहिँ इक्वल पार्टिसिपेसन हुनु चाहिँ सबको राइट छ। तर यहाँ के हुन्छ, some work for the partnership, others are called sleeping or dormant partners, which we have already discussed in the previous class. Secondly, according to section 12, right to be consulted. अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि there are two or more people in a partnership. When there is differences of opinion or when the partnership has to take, firm has to take a decision, that decision त्यो decision making process मा चाहिँ सबैजनाको उपस्थिति त्यहाँनिर चाहिँ it is mandatory। भन्नुको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि any decision which the firm is to be bound is to be taken by majority, right? त्यही भन्दैछ it shall be decided by the views of the majority among the partners भन्दैछ। Every partner in the firm shall have the right to express his opinion before the decision is made. This is simple enough. Moving on to 12D, right of access of books है। अब पार्टनरशिप खोले पश्चात के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर अकाउन्ट्सहरु मेन्टेन गर्नु पर्यो है, which we already do in our practical classes in accountancy. अब बुक किपिङ गर्छ नि है। बुक किपिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा every partner, whether it be an active partner or whether it be a dormant or a sleeping partner, all the partners have the right to access the books of accounts. अन्त उनीहरूले त्यो एक्सेस गर्नुभन्दा पनि बढी चाहिँ के गर्नु सक्छ भन्दा दे क्यान टेक अ कपी अफ द अकाउन्ट्स अफ द फर्म। हाउएभर देयर इज वान सिंगल एस्पेक्ट विच हेज टु बी टेकन इन माइन्ड इज द्याट त्यो जुन जति एक्सेस गर्छ या त्यसको कपी लिन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे, त्यो चाहिँ बोनाफाइड हुनुपर्छ भनेर। बोनाफाइड मिन्स गुड फेथ है। त्यो अब त्यहाँनिर सबै हर हिसाब हुन्छ, त्यो लगेर बाहिर थर्ड पार्टीलाई नदेखाउने। That is what is meaning by the term bona fide. So त्यो अघि के थियो 12 को थियो सेक्सन है। अब हामी let's move on to section 13. It also postulates rights of the partners. Now section 13A मा चाहिँ के भन्छ, right to remuneration. अस्ति हामीले डिस्कस गरिहाल्यौ है, the partners may be entitled to remuneration or salary भनेर। But then what the statute actually says is no partner of the firm is entitled to receive remuneration along with his share in profits of the business by the firm as a result of taking part in the business of the firm. अस्ति हामीले के भन्यो भन्दाखेरि एउटा पार्टनरशिपमा एक्टिभ पार्टनर है, whoever is doing all the work for others, he may derive salary or remuneration भन्यो। तर आज हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि 13A ले त यहाँनिर उल्टा भन्दैछ त कि the partner no partner of the firm can derive salary just because he is working भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उले चाहिँ काम गर्दैछ, he is taking part in the business of the firm, यो गर्दाखेरि त salary नदिनु भन्दैछ 13A ले। तर let us move on to the proviso है। एक्सेप्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि although this rule may always vary by an express agreement or by the course of dealings in which the partner will be entitled remuneration. Now the proviso or the exception is that either यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटा एक्सप्रेस अग्रिमेन्ट हुनु पर्यो
कि अब सपोज अ पार्टनर एक्टिभ पार्टनर से सपोज मिस्टर ए लाई चाहिँ अब एक्सप्रेसली अग्रिमेन्ट गरेर हुनु पर्यो अब सिन्स मिस्टर ए इज एन एक्टिभ पार्टनर ही मे बी एन्टाइटल टु रेम्युनरेसन भन्दा और बाई कोर्स अफ डिलिङ्स भन्दैछ है यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि इफ यो पार्टनरसिपमा एउटा प्रथा बसेको हुन्छ नि त्यो एज एन्ड वेन द बिजनेस इज क्यारिड अन फर क्वाइट अ लङ टाइम अन्त त्यहाँनिर अब तपाईँहरूले सिस्टम बनायो अरे पार्टनरसिप एउटा एक्टिभ पार्टनरलाई स्यालेरी पे गर्ने त्यो भएको खण्डमा पनि हामीले पार्टनरलाई चाहिँ दे विल बी एन्टाइटल टु रेम्युनरेसन भन्दैछ Thus, a partner may claim remuneration even in absence of a contract when such remuneration is payable under the continued usage of the firm. This is what is meant by saying by the course of dealings. अब जस्तो partnership deal हुँदैछ त्यसरी नै अब if there is continued usage एउटा custom जस्तो follow भयो भने चाहिँ then the partner is entitled to remuneration. It is common for partners to agree that a managing partner will receive over and above his share salary or commission for the trouble that he will take while conducting the business of the firm. Although section 13A ले भन्छ right चाहिँ हुँदैन भनेर र पनि it is a very common practice अरे हैन because whoever is working very hard enough and not letting others like the dormant partners or the sleeping partners not take part in the activities of the firm unaru active partner लाई चाहिँ एउटा that is quite a common thing in partnership. Now moving on to 13B, right to share profits. About the main essence of forming a partnership is to carry on business and to earn profits from that. Now what 13B is saying is that each partner has the right to share profits. Partners are entitled to share all the profits earned in the business equally है अब equally छैन अब equally भएकोमा त ठिकै छ तर अब if there is an agreement that a partnership को profit ratio मा छ भने that is a very different thing. But then if there is no ratio prescribed, then what happens? They will share the business profits equally. The amount of partner share must be ascertained by inquiring whether there is an agreement in this behalf among the partners. This we have already discussed in the previous class. Agreement छ कि छैन यहाँ छैन भने चाहिँ के हुँदा रहेछ equally distribute हुँदा रहेछ. If there is no agreement, then it can be presumed that the share of the profits is equal. And अब यो अलिकति ध्यान गर्नु. And the burden of proving that the shares are unequal will lie on the party alleging the same. भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि suppose if there is a dispute between the partners as to what is the profit sharing ratio, किनभने अब छैन त्यसमा त पार्टनरशिप डिडमा पार्टनरशिप अग्रिमेन्टमा त हामीले हालेको छैनौँ यो त क्लजै मेन्सन छैन सो मैले भने अरे हैन हाम्रो पार्टनरशिपमा त सबै इक्वली थियो we had decided to share the profits and losses equally भनेर भन्यो अरे तर मलाई काउन्टर गरेर भन्यो अरे अर्कोले कहाँ हैन त्यस्तो हैन इक्वली थिएन मेरो शेयर बेसी थियो तिम्रो शेयर कम्ती थियो भन्यो भने चाहिँ नाउ व्हाट ह्यापन्स इज दैट जोले चाहिँ बेसी कम्ती थियो भन्दैछ जोले विवाद उठायो त्यो चाहिँ उसको that is his responsibility, that is he has to bring the proof that unequal थियो भनेर चाहिँ उले प्रुफ गर्नुपर्छ भनेर भन्दैछ यहाँनेर हैन will lie on the party alleging the same. Now moving on to 13C, interest on capital. This is also done when you are doing the accounts, practical problems गर्दाखेरि हामीले भेटाउँछ. If a partner brings in capital into the partnership firm, he is entitled to avail certain rate of interest on capital brought by him in the business. The partner is not a creditor of the firm but an adventurer. This is a very plain and simple entry in journal as well as in ledger for you all. So यो हामीले बुझेको हो capital ल्यायो भने the partners will be entitled to certain interest, rate of interest. तर यहाँ के भन्दैछ the partner is not a creditor of the firm but an adventurer. What is the meaning? What do you mean by this भन्दाखेरि अब partnership firm establish गर्यो भने there is a requirement of capital. When the partner brings in capital, he does not become the creditor भनेको he does not become the creditor, rather he becomes the adventurer भन्नाले चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब
कसैकोबाट हामीले सामान किन्यो भने उहाँ हाम्रो क्रेडिटर हुन्छ नि त हामी त डेब्टमा फस्यो नि त उसको त होइन तर यहाँ बिजनेस चाहिँ के हुन्छ अरे पार्टनर चाहिँ के हुन्छ अरे क्रेडिटर हुँदैन अरे फर्मको लागि ही बिकम्स एन एडभेन्चरर वाइ बिकज ही इज इन्भेस्टिङ हिज रिसोर्सेस एन्ड ट्राइङ टु फाइन्ड आउट वाट ह्यापन्स that is an adventure for him, the partnership. That is why it is the partner is not a creditor of the firm but an adventurer. But the important thing that you have to primarily take note is that the following elements must be ensured before a partner can be entitled to interest on the capital brought by the partner in the business. अब कुन चाहिँ खण्डमा चाहिँ पार्टनरले चाहिँ इन्ट्रेस्ट डिराइभ गर्नु पाउँछ भन्दै छ क्यापिटलबाट not in all circumstances but these three things have to be present. ती चाहिँ के हुन् भन्दा an express agreement to the same effect or the practice of a particular partnership. अब यो पनि इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल पनि जता पाए त्यतै पाउँदैन अरे लानु के हुनुपर्छ भन्दा प्रथम कुरो चाहिँ एउटा अग्रिमेन्ट हुनुपर्छ अरे त्यो पार्टनरशिप डिडमा यस इफ यु ब्रिङ इन क्यापिटल देन द पार्टनर्स विल बी केपेबल अफ डिराइभिङ इन्ट्रेस्ट आउट अफ द्याट भनेर चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ अरे और प्र्याक्टिस हुनुपर्छ अरे या प्रथा हुनुपर्छ भन्दैछ है त्यो यो दुईटा बिना चाहिँ पाउँदैन अरे इन्ट्रेस्ट डिराइभ गर्नु क्यापिटलबाट एनी ट्रेड कस्टम टु द्याट इफेक्ट अब एउटा ट्रेडमा त्यो प्रकारको कस्टम चल्दैछ अरे से सपोज देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म विच डिल्स विथ भेजिटेबल्स है त्यो भेजिटेबल जतिवटा पार्टनरशिप छ ए टु जेड अब 100 जना मान्छेको पार्टनरशिप सबैले नै सबैको बिजनेसमा नै यो क्यापिटलमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पार्टनरले डिराइभ गर्ने प्रथा छ भने त्यही प्रथा फलो भएर जान्छ भनेर भन्दैछ हैन नम्बर 3 a statutory provision which entitles him to such interest on capital. What is the statutory provision? It is a law which is passed. एउटा बिजनेसमा ल'ै छ अरे कि यो खाले बिजनेसमा it is prescribed by law कि in these particular kind of businesses the partners can derive interest on capital भन्यो भने they are eligible under section 13C. Now coming on to 13D, interest on advances. अब अघि हामीले सीमा के गर्यो क्यापिटल गरे डीमा हामीले के गर्दैछ एडभान्सेस गर्दैछ अब एडभान्सेस इज इन अ सेन्स नट क्यापिटल दिज आर डिफरेन्ट देन क्यापिटल एडभान्सेसलाई चाहिँ हामीले पार्टनरशिप फर्मले चाहिँ के कन्सिडर गर्छ लोन If a partner makes an advance to the partnership firm in addition to the amount of capital to be contributed by him, the partner is entitled to claim interest thereon. This is very simple. Capital मा त interest पायो भने advance मा त definitely पाउँछ like because I said the advance is loan. Okay. The advance by a partner is regarded as loans which should bear interest. Definitely that is a very common sense कि loan मा जहिले पनि interest पाउँछै पाउँछ हैन while the capital interest takes interest only when there is an agreement to that effect. यो हामीले अघि टक्क माथि डिस्कस गर्यौं क्यापिटल मा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाउँछ तर अग्रीमेन्ट हुनुपर्छ कस्टम हुनुपर्छ भनेर है. Now moving on to 13E, right to be indemnified. All the partners of the firm have the right to be repaid by the firm in respect of the payments made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business of the firm. भन्नेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि suppose let us assume take an example. Suppose I have a partnership vegetable को छ अरे हामी 2-3 जना मिलेर हामी भेजिटेबल डिल गर्दैछ अरे डिलरशिप है अन्तखेरि के भयो हाम्रो अब ट्रकमा लोड गर्यो आउँदा के भयो त्यो ट्रक अनफर्चुनेटली इट मेट विथ एन एक्सिडेन्ट नाउ त्यो भेजिटेबल के हो पेरिसेबल कमोडिटी हो है पेरिसेबल कमोडिटी हो अब मसँग म मात्रै एक्टिभ पार्टनर है से सपोज दि अदर्स आर डोर्मेन्ट और स्लिपिङ पार्टनर्स एन्ड आई एम द ओन्ली एक्टिभ पार्टनर अब त्यो ट्रक एक्सिडेन्ट भएर भेजिटेबल्स दे आर अल ओभर अन्त अब त्यो उठाएन भने के हुन्छ इट विल पेरिस नाउ the decision making power is solely upon me. अब म के गर्नु अब त्यो भेजिटेबल त्यतिकै छोडिदिनु कि या अर्को ट्रक बोलाएर लेबर्सहरू बोलाएर आएर त्यसलाई उठाएर अर्कोमा गर्ने हो कि के हो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब टु सेभ द सिचुएसन टु सेभ द भेजिटेबल्स टु सेभ द बिजनेस लसेस है मैले नयाँ ट्रक बोलाएर नयाँ लेबर्सहरू सबै बोलाएर यसमा हालिदेऊ भनेर भन्यो अरे
हैन त्यसमा त डेफिनेटली खर्च त हुन्छ मेरो र त्यो सिचुएसनलाई सम्हाल्नुको लागि कन्ट्रोलमा ल्याउनुको लागि आई हेभ पेड अनदर से सपोज 5000 रुपीस टु द लेबर्स है ट्रकको त पेमेन्ट बादमा भइहाल्छ सो आई हेभ पेड 5000 फ्रम माई पकेट है त्यो हाम्रो बिजनेस सेभ गर्नुको लागि अब त्यो 5000 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अल द पार्टनर्स अफ द फर्म हेभ द राइट टु बी रिपेड बाई द फर्म है त्यो 5000 रुपियाँ फेरि मलाई के गर्नु पर्यो फिर्ता गर्नु पर्यो वाइ बिकज देयर वाज एन इमर्जेन्सी फर प्रोटेक्टिङ द फर्म फ्रम लसेस अब एक ट्रक सामान हराउनु भन्दाखेरि त मैले 5000 एक्स्ट्रा दिएर त्यो सेभ गरेको राम्रो होइन नि त यो चाहिँ के हो अब दिस इज अ भेरी वाइज डिसिजन है प्रुडेन्ट म्यान भनेको त अब अ वाइज म्यान वुड मेक सच डिसिसन इन्कर अर पर्फर्म इन हिज केस अब मेरो आफ्नो पार्टनरसिपको नभए मेरो आफ्नो घरको भए पनि मैले त्यही गर्थेँ होला द्याट इज वाट इज मेन्ट बाई अ प्रुडेन्ट म्यान वुड मेक इन्कर अर पर्फर्म इन हिज केस अन्डर सिमिलर सर्कमस्टान्सेस आई होप दिस इज क्लियर नाउ वी मुभ अन टु सेक्सन 31 है यो पनि राइटै हो राइट टु स्टप द एडमिसन अफ अ न्यू पार्टनर अब एउटा पार्टनरसिप फर्म गर्यो नयाँ पार्टनर कोही बेला इफ द बिजनेस इज डुइङ गुड अ न्यू पार्टनर वुड लाइक टु कम इन नाउ त्यसरी नै आएर होइन तिमी आऊ भनेर हुँदैन यस्तोमा चाहिँ 31 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अ पार्टनर हेज द राइट टु अपोज एडमिसन अफ अ न्यू पार्टनर है तर अब विदाउट हिज कन्सेन्ट इफ देयर इज अ मिटिङ अफ अल द पार्टनर्स एन्ड अल द पार्टनर्स विलिङली अग्री to the admission of a new partner, then that is okay. But यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि all partners of the partnership firm have the right to prevent the introduction of a new partner in the firm without the consent of all existing partners. Now 32(1) right to retire. Every partner of a firm has a right to withdraw from business with the consent of all the partners. In the case of partnership formed at will, this may be done by giving a notice to the effect to all other partners. We have already discussed about this. अब अस्ति हामीले त्यो टाइप्स अफ पार्टनरसिपमा डिस्कस गरेकै हो कि यो पार्टनरसिप एट विल भन्ने कुरा हुन्छ जसमा चाहिँ अब द होल फर्मेसन अफ अ पार्टनरसिप एन्ड द डिसोल्युसन अफ पार्टनरसिप डिपेन्ड्स अपन द विल अफ द पार्टनर्स आफ्नो चाहना के छ है पार्टनर्सहरूको त्यसमाथि निर्भर भएर सपोज इफ वान पार्टनर वान्ट्स टु रिटायर देन वाट ही हेज टु डु ही हेज टु गिभ अ नोटिस टु अल अदर पार्टनर्स एक्सप्रेसिङ हिज डिजायर saying that I want to retire. That is done by notice. Right to retire. Now, section 33. Right not to be expelled. अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोही बेला विवाद होला है कोही बेला डिफरेन्सेस अराइज होला त्यो खण्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो खण्डमा पनि यहाँ के भन्छ भन्दा सेक्सन 33 ले के भन्छ भन्दाखेरि मेजोरिटी एक साइडमा भए तापनि एउटा पार्टनरलाई चाहिँ निकाल्नु पाउँदैन भन्दैछ मेजोरिटी एक साइडमा भए तापनि एउटा पार्टनरलाई चाहिँ निकाल्नु पाउँदैन ही हेज द राइट द्याट त्यो एक्सपेल हुँदै गरेको पार्टनरको राइट के हो त्यो कन्टिन्यू बिजनेसमा कन्टिन्यू काम गर्नु सक्ने राइट हुन्छ भनेर भन्दैछ एभ्री पार्टनर अफ अ पार्टनरसिप फर्म हेज द राइट टु कन्टिन्यू इन बिजनेस A partner cannot be dismissed from a firm by any majority of the partners unless conferred by a partnership agreement. अब कहिले निक्लिन्छ भन्दाखेरि पार्टनरसिप अग्रिमेन्ट हुनुपर्छ अरे कि एक्सपल्सन हुन्छ निकाल्नु सक्छ निष्कासित हुनु सक्छ भनेर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ पार्टनरसिप डिड अथवा पार्टनरसिप अग्रिमेन्टमा छ एउटा क्लज हुनुपर्छ अरे या टोटल एउटा अग्रिमेन्टै पार्टनरसिप अग्रिमेन्टै हुनुपर्छ अरे तर त्यो भएर पनि के हो अब हावामा पार्टनर्सभित्र पोलिटिक्स भएर यसलाई मन पर्दैन यसलाई निकालौँ होइन हामी 3 जना 4 जना अलग्गै गरौँ यो मिल्दैन भनेर त्यो भन्नु पाउँदैन कब निष्कासित हुन्छ कब एक्सपल्सन हुन्छ व्हेन ओन्ली द्याट प्रोसेस अफ टेकिङ आउट अर किकिङ आउट अफ द पार्टनर इज एक्सर्साइज्ड इन गुड फेथ अघि जुन चाहिँ हामीले बोनाफाइड भन्यो है त्यो दिस एलिमेन्ट इज भेरी भेरी भाइटल अब जस्ट बिकज तिमीसँग पार्टनर मिल्दैन भन्दाखेरि यु क्यानट टेक द पार्टनर आउट अर एक्सपेल द पार्टनर आउट बिकज त्यहाँनिर के छ उसको पनि सहभागिता छ नि उसको पनि एडभान्टेजेस छ नि त उसले पनि त आफ्नो स्किल लेबर टाइम इन्भेस्ट गरेको छ द्याट इज वाट इज मेन्ट बाई द एडभान्टेजेस अफ पार्टनरसिप फर्म ओके नाउ मुभिङ अन टु लायबिलिटिज अफ अ पार्टनर टु थर्ड पार्टिज है अब थर्ड पार्टीको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो इन्डियन पार्टनरसिप एक्टले के गरेको छ
The following are the liabilities of a partner to the third party. Liability of a partner for the acts of the firm. Every partner is jointly and severally liable for all the acts of the firm done while he is a partner. We have already discussed about the principal agent thing नि है. अब एउटाले गरेको चीजले अर्कोलाई पनि बाइन्ड गर्छ भनेर अस्ति हामीले we have talked about and we have learnt about this principal agent thing. This is basically an elaboration and highlighting of the same thing. Because of this liability, the creditor of the firm can sue all the partners jointly and individually. अब अस्ति हामीले त्यो पनि हेरिहाल्यो लिग्यालिटी पार्टनरशिपको बाहिरकोले त हामीलाई सु गर्नु सक्छ नि हैन तर हामीले पो रेजिस्टर्ड छैन भने सु गर्नु सक्दैन त यसले चाहिँ के भन्दैछ क्रेडिटर जो छ हाम्रो फर्मको उहाँहरूले चाहिँ आइदर मलाई इन्डिभिजुअली या अरू सबैलाई मिलाएर नै केस गर्नु सक्छ भन्दैछ दिस इज हाउ द थर्ड पार्टीज आर प्रोटेक्टेड लायबिलिटी अफ अ फर्म फर रङफुल एक्ट अफ अ पार्टनर if a loss or an injury is caused to any third party or penalty is imposed because of wrongful act or omission of the partner, the firm is liable to the same extent as the partner. अब यहाँ हामीले फर्म भन्दाखेरि के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो हामी डेफिनेसनमा गएर हेर्यौँ भने फर्म भनेको चाहिँ के हो त्यो जसले जो पार्टनर मिलेको छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्दैछ कलेक्टिभली चाहिँ फर्म भनेको हो नि त फर्म डजन्ट मिन द पार्टनरशिप नाम बुझाउँदैन यसमा चाहिँ फर्म भन्दाखेरि चाहिँ के बुझाउँछ त्यो कलेक्सन अफ द पार्टनर्स अब के भन्दैछ इफ एनी थर्ड पार्टी अर एनी पेनल्टी बिकज अफ अ रङफुल एक्ट अफ अ पार्टनर भन्दैछ नि है अ पार्टनर भने एकजनाको गल्तीले गर्दाखेरि द फर्म भनेको टोटलले नै के गर्नुपर्छ लायबल टु द सेम एक्सटेन्ट हुन्छ भनेर यो सेन्टेन्सले बुझाउँदैछ हाउएभर द पार्टनर मस्ट एक्ट इन अर्डिनरी कोर्स अफ बिजनेस अफ द फर्म अर विथ अथोरिटी अफ हिज पार्टनर्स अब अर्डिनरी कोर्स भनेको अस्ति हामीले दुईटा क्लासमा बुझायौँ है के हो अर्डिनरी कोर्स अफ द बिजनेस अफ द फर्म अर विथ अथोरिटी अफ द पार्टनर अब त्यसरी नै एउटा लस हुनु आँटेको छ भने त त्यो लसलाई साल्भेज गर्नु पर्यो नि त है त्यो पिल्फ्रेज हुँदैछ भने त्यसलाई सेभ गर्नु पर्यो नि त अन्त त्यो सब सेभ गर्नेको उयो चाहिँ के हो मेकानिजमलाई चाहिँ के भनिन्छ अर्डिनरी कोर्स अफ द बिजनेस भन्छ अब त्यहाँदेखि पनि बेसी अब जस्तै अघि हामीले इक्जाम्पल लिइहाल्यो कि हाम्रो एउटा भेजिटेबलको पार्टनरसिपमा चल्दैछ है नाउ सडनली इफ आई भेन्चर इन्टु हार्डवेयर है हार्डवेयरको म हाल्छु भनेर मैले एउटा युनिल्याटरल डिसिसन लियो भने द्याट विल नट बी कन्सिडर्ड एज अर्डिनरी कोर्स अफ बिजनेस अफ द फर्म त्यसमा किनभने यो अथोरिटी पनि छैन मेरो पार्टनर्सबाट मलाई यु क्यान गो एन्ड डु हार्डवेयर बिजनेस अल्सो भनेर गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त्यो त्यसरी नै गरेको एक्टमा सपोज घाटा भयो अरे हार्डवेयरको मलाई नलेज छैन अब हार्डवेयर सिधा खोल्यो द्याट विल बिकम माई रङफुल एक्ट अफ अ पार्टनर अन्त त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा रङफुल एक्ट अब त्यो हार्डवेयर पनि हाम्रो क्रेडिटर हो नि है अन्त त्यहाँनिर हामीले लस गऱ्यो भने के हुन्छ त्यो हार्डवेयर जो सप्लाई गरेको थियो उहाँहरूलाई हामीले एज अ पार्टनर म इन्डिभिजुअली एन्ड द फर्म द एन्टायर फर्म एन्ड द पार्टनर विल बी लायबल लायबिलिटी अफ अ फर्म फर मिसयुटिलाइजेसन बाई पार्टनर अब एउटा पार्टनरले मिसयुटिलाइज गर्यो भने के हुन्छ form where a partner acting within his apparent authority receives money or property from a third party and misutilizes it or a firm receives money or property from a third party in course of a business and any of the partner misutilizes such money or property then the firm is liable to make good the loss भन्दैछ अब कहीँबाट पैसा आयो कहीँबाट सामान आयो प्रपर्टी आयो चाहे त्यो एउटा इन्डिभिजुअल पार्टनरले नै रिसिभ किन नगरेको होस् या फर्मले एज अफ कलेक्सन अफ द पार्टनर्स द फर्मले किन रिसिभ नगरेको होस् त्यस्तो मनी त्यस्तो प्रपर्टी मिसयुटिलाइज भयो भने को चाहिँ लायबल हुन्छ अरे एकजनाले मिसयुटिलाइज गर्यो भने देन द फर्म इज लायबल टोटल सबैजना पार्टनर्सको कलेक्सनै द फर्म इज लायबल अर द इन्डिभिजुअल हिमसेल्फ इज लायबल भनेर त्यो जुन चाहिँ अन्तखेरि मिसयुटिलाइज गरेको अमाउन्ट छ या प्रपर्टी छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले एकदम क्षतिपूर्ति भर्नु पर्यो भनेर भन्दैछ लायबिलिटी अफ एन इन्कमिङ पार्टनर अब नयाँ पार्टनर आयो है उसको चाहिँ के लायबिलिटी हुन्छ भन्दाखेरि एन इन्कमिङ पार्टनर इज लायबल फर द डेथ्स एन्ड एक्ट अफ द फर्म फ्रम द डेट अफ हिज एडमिसन इन्टु द फर्म
अब नयाँ आयो उसलाई पहिलादेखिको लस त तिमीले पनि पहिलादेखिको लस बेयर गर्नुपर्छ, हाम्रो बिजनेसमा यति लस छ यसको लागि तिमी भरपाई गर भन्ने त भएन। तर के हुन्छ भन्दा तर उसले नै इन्कमिङ पार्टनर मे अग्री टु बी लायबल फर द डेब्ट्स प्रायर टु हिज एडमिसन। हि हिमसेल्फ क्यान से होइन ठिकै छ म पहिलादेखिकै दिन्छु नि त क्षतिपूर्ति दिन्छु म भरिदिन्छु भनेर उसले भन्नुमा केही बात छैन। Such agreeing will not empower the prior creditors to sue the incoming partner. अब यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि उसले भन्नु त भन्यो नि इन्कमिङ पार्टनरले म ठिकै छ इन्कमिङ पार्टनरले भन्दैछ म आई एम विलिङली अग्रिङ टु आई एम अग्रिङ टु मेक गुड द लसेस विच वर देयर प्रिभियसली इभन बिफोर आई एन्टर्ड भनेर उसले अग्री गर्यो। तर गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि त्यो क्रेडिटर्सहरूले चाहिँ जो बाहिर थर्ड पार्टी छ जसलाई हामीले पैसा तिर्नुपर्छ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दे आर नट एम्पावर्ड टु डु वाट टु सु द इन्कमिङ पार्टनर। अब नयाँ मान्छेलाई आयो ए होइन यसले तिर्छु भनेको छ यसलाई हामीले केस गर्दा हुन्छ भनेर क्रेडिटर्सकोमा त्यो पावर हुँदैन। त्यो पावर चाहिँ कसकोमा हुन्छ भन्दाखेरि भित्र के हुन्छ हि विल बी लायबल ओन्ली टु द अदर को पार्टनर्स। अब उसले भनेको थियो अस्ति उसले पनि पहिलाको लसेसहरू क्षतिपूर्ति कभर गर्छु भनेर उसले गरेन भनेर त्यो अदर को पार्टनर्सले चाहिँ भन्नु सक्छ। तर बाहिरको के हुन्छ अरे बाहिरको क्रेडिटर्सले चाहिँ भन्नु सक्दैन अरे उसले पनि भनेको थियो उसलाई पनि केस लगाउनु पर्छ भनेर चाहिँ दे आर नट एन्टाइटल्ड। लायबिलिटी अफ अ रिटायरिङ पार्टनर। A retiring partner is liable for the acts of the firm done before his retirement. यो त कुरा ठिकै हो। अब रिटायर हुन आँटेको छ उसले के गर्दियो त्यहाँ बिजनेसलाई लस बनाइदियो भने त त्यो बिजनेसको लस त उसले पनि त भरपाई गर्नु पर्यो। But a retiring partner may not be liable for the debts incurred before his retirement if an agreement is reached between the third parties and the remaining partners of the firm discharging the retiring partners from all liabilities. तर अब उसले भरपाई गर्नु पर्यो भन्दैछ हामीले। तर एउटा यस्तो एग्रिमेन्ट हुन्छ अरे जुन चाहिँ एग्रिमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ एग्रिमेन्ट चाहिँ कसले गर्नु पर्यो अरे रिटायरिङ पार्टनर थर्ड पार्टी जुन चाहिँ त्यो क्रेडिटर्सहरू छ अनि रिमेनिङ पार्टनर्स उहाँहरूले चाहिँ अब अग्री गर्नु पर्यो अरे कि ठिकै छ अब एकजना पार्टनर रिटायर भएर जाँदैछ उसलाई चाहिँ हामीले कुनै लायबिलिटी नदिउँ उसलाई कुनै क्षतिपूर्तिको त्यो खर्चहरू नमागौँ भनेर त्यो प्रकारको एग्रिमेन्ट भयो भने मात्रै के हुन्छ अरे द्याट पर्सन रिटायरिङ इज फ्री फ्रम अल डेट्स एन्ड लायबिलिटिज। आफ्टर द रिटायरमेन्ट द रिटायरिङ पार्टनर स्याल बी लायबल अनलेस अ पब्लिक नोटिस अफ हिज रिटायरमेन्ट इज गिभन। अब के भयो भन्दाखेरि अस्तिको दिन हामीले टाइप्स अफ पार्टनरसिप पढ्दाखेरि हामीले पढ्यौँ नि है त्यहाँनिर एउटा एक्टिभ पार्टनर रिटायर हुँदैछ भने नोटिस दिनुपर्छ भनेर है डोर्मेन्ट पार्टनर रिटायर हुँदैछ भने त्यसको रिटायरमेन्टको नोटिस पर्दैन। तर यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि आफ्टर रिटायरमेन्ट पनि एउटा पार्टनर चाहिँ लायबल हुन्छ अरे जब तक उसले पब्लिक नोटिस दिँदैन आफ्नो रिटायरमेन्टको है। तर अन्त नेक्स्ट लाइनमा के भन्दैछ भन्दाखेरि एउटा स्लिपिङ अर डोर्मेन्ट पार्टनरले रिटायर हुनुको लागि कुनै नोटिस दिनु पर्दैन भनेर भन्दैछ। सो मुभिङ अन टु द ड्युटिज अफ अ पार्टनर। अब राइट्स छ भने त वेयर एभर दे आर राइट्स दे आर ड्युटिज सो यु हेभ टु फलो दिस। सेक्सन 9 जेनरल ड्युटिजमा आउँछ है पार्टनर्स आर लिगली बाउन्ड टु क्यारी अन बिजनेस अफ द पार्टनरसिप फर्म। अब यो एउटा पार्टनरसिप खोलेपछि लिगली बाउन्डै हुन्छ त्यो बिजनेसलाई क्यारी फरवर्ड गरेर जानु किनभने क्यारी फरवर्ड गरेर गएन भने के हुन्छ त्यो फेरि डेफिनेसनको अगेन्स्टमा हुन्छ किनभने त्यहाँनिर त हामीले अलरेडी पढिसकेको छौँ कि एउटा पार्टनरसिप खोल्यो भने त्यहाँनिर त्यसको चलिबस्नुपर्छ भनेर सिङ्गल सोल ट्रान्ज्याक्सनको लागि पार्टनरसिप हुँदैन। सो दिस इज द ड्युटी अफ अ पार्टनर टु क्यारी अन द बिजनेस अफ द पार्टनरसिप फर्म। द जेनरल रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ द पार्टनर्स आर लिस्टेड बिलो। A partner is required to carry on business to the highest common advantage है डिसएडभान्टेज को लागि त कसले पनि काम गर्दैन पार्टनरसिप गर्दैन। सो द प्राइमरी थिङ इज टु क्यारी अन बिजनेस ओके। नम्बर 2 अ पार्टनर इज रिक्वायर्ड टु बी जस्ट एन्ड फेथफुल टु इच अदर। अघि हामीले भनिहाल्यो नि त्यो अकाउन्ट्स लगेर बाहिरकोलाई देखाउने त्यो गर्नु हुँदैन। द्याट इज द ड्युटी अफ अ पार्टनर टुवर्ड्स द फर्म है जस्ट एन्ड फेथफुल हुनु पर्यो। सबै कसैले कमायो बाहिरबाट त्यो लुकाउने त्यस्तो सिस्टम सुड नट बी देयर।
A partner has to render to any other partner or his legal representative about the true account and all the information of all the things affecting the partnership firm. अब कुनै business secret लुकायो या you are doing a transaction, because partnership is such a business that even one can do business for all. त्यही मान्छेले अब यसरी के अरे कमाएको पैसा लुकाइदियो या अकाउन्ट्सहरू प्रपरली मेन्टेन गरेन लुका त्यो हेनामेना गरिदियो भने के हुन्छ यहाँनिर द्याट इज अगेन्स्ट द ड्युटिज अफ अ पार्टनर. नम्बर सेक्सन 10 to indemnify for fraud. According to section 10, a partner of a partnership firm is liable to compensate the firm for any damages caused to its business or the firm because of partner's fraud in the conduct of the business of the firm. अब एउटाले के गर्यो फ्रड प्र्याक्टिस गरिदियो द एन्टायर फर्म माथि त ऊ लायबल हुन्छ नि त. लायबल भएपछि के गर्नु पर्यो उसले त्यो फर्म जति उसले लस गराएको छ त्यो त उसले भरपाई गरिदिनु पर्यो फर्ममा. द्याट इज हिज ड्युटी टुवर्ड्स द पार्टनरसिप फर्म. नाउ सेक्सन 13 F, to indemnify for willful neglect. According to this section, a partner of a partnership firm must compensate the firm for any damages or loss caused to it by the willful neglect in the conduct of the business of the firm. अब मैले अघि let's take the very same example है. भेजिटेबलको पार्टनरसिप गर्दै थियो, ट्रक एक्सिडेन्ट भयो, हाम्रो भेजिटेबल के भयो त्यहाँनिर बाटोभरि छताछुल्ल भयो. अब त्यहाँ मैले हेरिबस्यो भने के हुन्छ, मैले नेग्लेक्ट गरेको नि त त्यो है. I could have saved the situation. I could have paid the extra 5,000 rupees, call in labor, नयाँ ट्रक बोलाउन सक्थेँ नि त. तर त्यहाँ के गरेँ मैले, केही पनि गरेन है. त्यो त मेरो विलफुल नेग्लेक्ट भयो नि त. अब त्यस्तो विलफुल नेग्लेक्ट भएमा के गरेँ, हाम्रो 20,000 रुपियाँको सब्जी गयो अरे. सब्जी गयो भने के हुन्छ, अब अदर पार्टनर्स विल चार्ज मी, तिमीले नेग्लेक्ट गर्यो भनेर. त्यसमा के हुन्छ, विलफुल नेग्लेक्ट गर्दा पनि इट बिकम्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी टु इन्डेम्निफाई द फर्म. नेक्स्ट, Section 12B and Section 13A, these are quite related. To attend duties diligently without remuneration. अघि हामीले यो कुरा गरिहाल्यो, पार्टनर्सले स्यालेरी पाउँछ या इन्ट्रेस्ट पाउँछ भनेर. तर यहाँनिर अघि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि only if there is an agreement or a clause or a custom to that effect कि स्यालेरी डिराइभ गर्न पाउँछ, इन्ट्रेस्ट डिराइभ गर्न पाउँछ भनेर. तर त्यस्तो खाले कस्टम, त्यस्तो खाले राइट, त्यस्तो खाले एग्रिमेन्ट छैन भने चाहिँ के हो, पार्टनरले चाहिँ त्यो पाएन भने पनि कामै गर्नुपर्छ in order for the business to run भनेर भन्छ. According to 12B of the, every partner is legally bound to attend his duties diligently to relating to the conduct of the firm's business. Moreover, 13A enumerates that the partner is not, however, generally entitled to remuneration for partnership in conduct of the business. A partner is also bound to let his partners have the advantage of his knowledge and skill. अब यो त हामीले यतिसम्म त डिस्कस गरेको थियो. त्यहाँदेखि अब म सपोज मेरोमा केही क्षमता छ, आई एम फ्रम अ फाइनेन्शियल स्टडिजको ब्याकग्राउन्ड छ भने त्यो मैले मेरो पार्टनरसिप फर्ममा इन्भेस्ट गरेर त्यसको फल अरू पार्टनर्सहरूलाई पनि त्यसको लुफ्स उठाउनु दिनु पर्छ भनेर चाहिँ दिस 12B and 13A are saying. Now what does 13B say? To share losses. All the partners of the partnership firm are liable to contribute equally to the injury sustained by the firm. There is a loss, everybody must come in and save the partnership firm from the loss and pay the loss. 16A, to account for any profit. If a partner of a partnership firm derives any profit for himself for any transaction of the firm or from the use of the property of a business connection or of the firm or firm's name, then the partner is bound to act for the profit and refund it to the firm. अब firm को केही चलायो अरे एउटा पार्टनरले, त्यो चाहे नाम किन नहोस्, गुडविल किन नहोस्, फर्मको केही प्रपर्टी अरे मसिनरी हुन्छ के हुन्छ, त्यो चलायो भने के हुन्छ, नेचुरली प्रफिट कमाउँछ. त्यो प्रफिट चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो, कहाँ सो गर्नु पर्यो, कहाँ हाल्नु पर्यो, त्यो पार्टनरसिप फर्ममै हाल्नु पर्यो. जस्ट बिकज हि uses the property or the machines or the name of the firm. 16B, to account and pay for the profits of competing for business. To account and pay for profits of competing for business. अब उसले के गर्छ, एउटा पार्टनरले सपोज नयाँ एउटा बिजनेस खोले अरे उसको आफ्नो,
त्यो बिजनेस कस्तो खाले बिजनेस अरे फेरि जुन पार्टनरशिप फर्ममा थियो ऊ त्यस्तै खाले बिजनेस खोलिदियो भने के गर्नु पर्यो उले त्यहाँनेर त्यो उसको आफ्नो बिजनेसबाट कमाएको पैसा चाहिँ उले कहाँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कहाँ हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो उसको पेरेन्ट फर्ममा इफ अ पार्टनर क्यारिज अन अ कम्पनी अफ अ सेम नेचर एज द फर्म एन्ड कम्पिट्स विथ द्याट फर्म द partner must be accountable for and pay to the firm all the profits made in the business by the partner. The partnership firm will not be held liable for any losses caused in the business. अब उता चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि उले त्यो बिजनेसमा प्रफिट कमायो भने त्यो प्रफिट चाहिँ कसको फर्मको तर त्यो बिजनेसमा उले लस गर्यो भने चाहिँ त्यो लस चाहिँ कसको उसको आफ्नो हुन्छ त्यो चाहिँ लस चाहिँ यतानेर आफ्नो पेरेन्ट बिजनेसमा पाउँदैन ल्याउनु भनेर भन्दैछ नाउ द अथोरिटी अफ अ पार्टनर यो पनि अब सिलेबसमा दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक सो एज पर सेक्सन 21 अफ द इन्डियन पार्टनरशिप एक्ट इफ देयर इज एन इमर्जेन्सी अब पार्टनरको अथोरिटी के छ है इफ देयर इज एन इमर्जेन्सी then every partner has the authority to do all such acts that a person of ordinary prudence would do to protect the firm from a loss. Such acts bind the firm भनेको फेरि हामी कुन एक्जाम्पलमा जान्छौँ ब्याक त्यो एक्सिडेन्ट भएको है भेजिटेबल एक्सिडेन्ट भएको त्यो ट्रक एक्सिडेन्ट भएकोमा जान्छ है त्यसमा के गरेँ मैले बचाएँ नि त हैन and every partner has the authority to do all such acts that a person of ordinary prudence would do to protect the firm from loss. Such acts bind the firm. अब त्यो मैले जुन चाहिँ गोजीबाट खर्च गरेको छु त्यसले चाहिँ अघि हामीले के भने त्यो अरू पार्टनर्सले त्यसमा मेरो क्षतिपूर्ति या द लस विल बी कभर्ड इन इक्वल प्रपोर्सन अफ द रेसियो अग्रिड है लस त्यही भनेको अब मेरोमा अथोरिटी छ नि त मैले डिसिसन लिनु पर्यो नि त्यो सिचुएसनलाई साल्भेज गर्नु सेभ गर्नु होइन त्यति अथोरिटी चाहिँ मेरोमा छ भनेर अर्को अथोरिटी के भन्छ भन्दा 23 ले इफेक्ट अफ एडमिसन बाई अ पार्टनर एन्ड एडमिसन अर रिप्रेजेन्टेसन मेड बाई अ पार्टनर कन्सर्निङ द अफेयर्स अफ द फर्म इज एभिडेन्स अगेन्स्ट द फर्म अब के भयो एउटा पार्टनरले गएर कहीँ अरू बिजनेस सपोज एउटा बिजनेस मिट हुँदैछ अरे होइन पार्टनरसिपहरूको बिजनेस मिट हुँदैछ अरे त्यो पार्टनरले गएर त्यहाँनिर के भनिदियो या केही रिप्रेजेन्टेसन गरिदियो या बिजनेसको अब मेड बाई द कन्सर्निङ द अफेयर्स अफ द फर्म है अब हाम्रो बिजनेसको बारेमा के बोलिदियो या त उसले एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन गरिदियो त्यो के हो त्यो उसको आफ्नो liability मात्र नभएर the whole firm the entire group of partners becomes liable and त्यो उले जे भन्यो जेमा साइन गरिदियो that becomes an evidence against the firm if it is made in ordinary course of business पनि फेरि यो चाहिँ छ यसमा चाहिँ सेभ गर्नु सक्छ फेरि जस्तै हाम्रो भेजिटेबलको छ उले त्यो हार्डवेयर के त्यो यस्तो सिमेन्टहरुको के बिजनेसमा गइदियो अरे अन्त उले त्यहाँनेर पनि बोलिदियो त्यहाँनेर पनि हैन म पनि कन्ट्र्याक्ट साइन गर्छु आई अल्सो वान्ट टु गेट इन्टु द्याट भन्यो भने के हुन्छ द्याट इज नट इन दि अर्डिनरी कोर्स अफ बिजनेस त्यसले चाहिँ फेरि फर्म र अरू पार्टनर्सहरूलाई लायबल बनाउँदैन ही डज नट ह्याभ द अथोरिटी टु गो आउट अफ द वे from whatever business we are doing. Next 24 section 24 है effect of notice to acting partners. अब यो एक्टिङ पार्टनर अघि हामीले भन्दै थियो है एक्टिङ पार्टनर चाहिँ के हो उले डल्लै रिप्रेजेन्ट गर्छ उले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने सबै बाइन्ड हुन्छ भनेर नोटिस टु अ पार्टनर हु ह्याबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस अफ द फर्म अफ एनी म्याटर रिलेटिङ टु द अफेयर्स अफ द फर्म अपरेट्स एज अ नोटिस टु द फर्म अब उसलाई एउटा नोटिस दियो अरे उसलाई एउटा सर्कुलर दियो अरे उसको उसलाई हामी एउटा केही खबर दियो भने त्यो के हो त्यो खबर सबजना अरू पार्टनर्स र फर्मलाई दिएको जस्तो हो द्याट इज इक्विभलेन्ट टु सर्भिङ नोटिसेस अर सर्कुलर्स अपन अल द एक्जिस्टिङ पार्टनर्स एन्ड द फर्म एक्सेप्ट इन केस अफ फ्रड अन द फर्म कमिटेड बाई अर विथ द कन्सेन्ट अफ द्याट पार्टनर तर के हुन्छ अरे यहाँनिर एउटा फ्रड प्र्याक्टिस हुन आँटेको छ अरे सामान किनेकै छैन तर यहाँनिर के गर्यो अरे त्यो पर्टिकुलर एक्टिभ पार्टनरले सामान किनेको एउटा नोट गरिदियो अरे त्यो नोट गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उसको नलेजमा मात्रै छ नि त त्यो चाहिँ के हुन्छ द्याट डज नट एक्ट एज एन इफेक्ट अफ नोटिस टु अल अब उसको उयोमा मात्रै छ उसको माइन्डमा मात्रै छ त्यो मैले फ्रड प्र्याक्टिस गर्दैछु भनेर हैन त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ अरूलाई चाहिँ बाइन्ड गर्नु सक्दैन भोलिको दिनमा त्यो कुनै केस लाग्यो भने चाहिँ भन्नु सक्दैन एभ्रीबडी न्यू इट भनेर भन्नु सक्दैन बिकज वाइ द्याट इज अ केस अफ फ्रड द्याट इज प्र्याक्टिसिङ अन द फर्म अब नेक्स्ट टपिक इज एक्सप्रेस्ड एन्ड इम्प्लाइड अथोरिटी
यो हामीले धेरैचोटि भनिसक्यो अ पार्टनर इज बोथ द प्रिन्सिपल एन्ड एन एजेन्ट हो एन एजेन्ट हो द पार्टनर एक्सर्साइजेस हिज अथोरिटी एक्सप्रेसली अर इम्प्लिसिटली अब यो एक्सप्रेस र इम्प्लिसिट चाहिँ हामीले यहाँ डिस्कस गर्छौँ एन्ड एक्सप्रेस अथोरिटी अफ वान विच अ पार्टनर हेज अ राइट टु इन्जोय अन्डर द डिड अफ पार्टनरसिप एन्ड एक्सप्रेस अथोरिटी चाहिँ के अरे जुन चाहिँ त्यो डिडमा हालेको छ जुन चाहिँ एग्रिमेन्टमा हालेको छ इट हेज बिन टाइप्ड इट हेज बिन केप्ट देयर रिटन वेन द पार्टनरसिप वाज फर्स्ट फर्मड त्यसमा चाहिँ के भन्छ अरे त्यो रिटन चिजलाई चाहिँ के भन्छ अरे एक्सप्रेस्ड अथोरिटी तर अब इम्प्लाइड भनेको के हो इन एब्सेन्स अफ एन एक्सप्रेस अथोरिटी द पार्टनर मे डु एन एक्ट इन द फर्म नेम इन युजुअल कोर्स इन द कन्डक्ट अफ अ बिजनेस इट इज कल्ड इम्प्लाइड अथोरिटी त्यो राइट त्यो अथोरिटी लिखित रूपमा छैन भने चाहिँ के हुन्छ अरे त्यसलाई चाहिँ इम्प्लाइड भन्छ अरे तर इम्प्लाइड भन्नाले सब कुछ बुझाउँदैन यहाँनिर है द पार्टनर मे डु एनी एक्ट इन द फर्म नेम इन द युजुअल कोर्स भनेको चाहिँ के हो अर्डिनरी कोर्स इन द कन्डक्ट अफ द बिजनेस अर्डिनरी कोर्स अफ बिजनेसमा जुन जुन गर्छ पावर मतलब ड्युटिज अन्डरटेक गर्छ एक्सन्स अन्डरटेक गर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले इम्प्लाइड अथोरिटी भन्छ सच अथोरिटी इज नट रिक्वायर्ड टु बी स्टेटेड इन द पार्टनरसिप डिड अब त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि छैन अरे अन्त त्यसलाई स्टेट गरेको पनि पार्टनरसिप डिडमा हुँदैन भनेर अलरेडी हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ For the purpose of the implied authority, business are divided into two categories. अब implied authority कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि दुई प्रकारको हुन्छ. When a partner has implied authority in commercial or trading business, a partner may carry on behalf of the firm usual commercial activities like अब किन चाहिँ यी लेखेको हैन भन्दाखेरि these are very small things that is why it is not written down. If you start writing all the unimportant things then त्यो partnership deed very lengthy भएर जान्छ है. तो के हुन् भन्दाखेरि बाइङ एन्ड सेलिङ द गुड्स डेफिनेटली रिसिभिङ एन्ड गिभिङ पेमेन्ट्स अब किनेपछि तिर्नु पर्यो होइन एम्प्लोइङ अफ पर्सन्स फर द फर्म repay the loan on behalf of the firm, draw, make, sign, endorse, accept, transfer, negotiable instrument in the name of the firm, take on lease a premises on behalf of the firm. Number 2, when a partner has no implied authority, अब implied authority कब छ भन्दा A to F मा implied authority छ. अब कब छैन implied authority उले यो सबै लिखित रूपमा हुनुपर्छ. कहिले भन्दाखेरि to open a bank account in his own name on behalf of the firm. अब आफ्नो नाम चलाएर ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नु भएन फर्मको बिहाफमा. टु कम्प्रोमाइज अर रेलिङ्क्विस एनी राइट अर क्लेम अफ द फर्म यो पनि गर्नु भएन. केही राइट छ केही क्लेम छ है एउटा कसैकोबाट पैसा पाउनु पर्ने छ फर्मले त्यसलाई होस् म छोडिदिन्छु त्यो पैसा फर्मले त्यो पैसा छोडिदियोस् भनेर उसले त्यस्तो गर्नु पाउँदैन. कम्प्रोमाइज र रेलिङ्क्विस गर्नु पाउँदैन. एउटा केस चल्दैछ अरे है त्यो कसै फर्मले गरेको त्यसलाई विथड्र गर्छु भनेर त्यो विथड्र गर्नु पाउँदैन उसले विदाउट द पर्मिसन अफ द फर्म एन्ड द पार्टनर्स. टु सबमिट अ डिस्प्युट रिलेटिङ टु द फर्म टु आर्बिट्रेसन. अस्तिमा हामीले यो आर्बिट्रेसन डिस्कस गर्दै थियौँ. यसमा चाहिँ के डिस्कस गर्यो भन्दाखेरि बिफोर अप्रोचिङ द कोर्ट अफ ल देयर इज अ सिस्टम कल आर्बिट्रेसन है. त्यो आर्बिट्रेसन अस्ति पनि मैले भने एउटा अग्रिमेन्ट हुन्छ या त एउटा अग्रिमेन्टमा एउटा क्लज हुन्छ कि इन केस अफ डिस्प्युट चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा निष्पक्ष मान्छे लिएर जसलाई चाहिँ हामी आर्बिट्रेटर भन्छौँ. अस्ति पनि मैले भने अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रेजोल्युसन है त्यो चाहिँ डिस्प्युटको अल्टरनेटिभ रेजोल्युसन निकाल्नुको लागि चाहिँ यो आर्बिट्रेसन गरेको. सपोज विवाद भएको खण्डमा म इन्डिभिजुअली सिङ्गली एउटा पार्टनरले होइन नि त मेरो इम्प्लाइड अथोरिटी छ म यो डिस्प्युट चाहिँ कसलाई दिन्छु आर्बिट्रेटरलाई दिन्छु यो भन्नु पाइँदैन. टु एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सुट अर अ प्रोसिडिङ अगेन्स्ट अ फर्म. एउटा केस चल्दैछ त्यसमा लायबिलिटी एउटा आएको छ अरे से सपोज फर्मलाई एउटा केस आइपरेको छ अरे 1 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने हामीले दिनुपर्ने हो भनेर एकैचोटि सिङ्गल पार्टनरले गर्नु पाउँदैन. इम्प्लाइड अथोरिटी छैन त्यसमा. टु एन्टर इन्टु पार्टनरसिप विथ अदर्स अन बिहाफ अफ द फर्म. अब पार्टनरसिप गर्नु पाएन अरूसँग पनि अरू बिजनेससँग पनि विदाउट द कन्सेन्ट अफ दि अदर्स ही डज नट ह्याभ द इम्प्लाइड अथोरिटी. This is the last topic for the Indian Partnership Act. So, यो चाहिँ के हो भन्दा limitations of implied authority. A partner has the following limitations in his implied authority to act on behalf of the firm. अब कहाँसम्म आफ्नो अथोरिटी चलाउन सक्छ
त्यही डिस्कस गर्दैछ उसले ही क्यानट बी अपोइन्टेड एज एन एजेन्ट अब ऊ अपोइन्टमेन्ट चाहिँ माग्नु सक्दैन भन्दैछ प्रिन्सिपल एजेन्ट हो भनेर त हामीले भन्दैछ नि बट द्याट इज विथ रेस्पेक्ट टु अदर इन्डिभिजुअल्स अदर पार्टनर्स इन द फर्म नट द एन्टायर बिजनेस जुन चाहिँ अब एउटा फर्मको नाम छ त्यो नामको एजेन्ट चाहिँ ऊ बन्नु सक्दैन ही क्यान नट एन्टर इन्टु पार्टनरसिप विथ द थर्ड पार्टी एज एन एजेन्ट अफ द फर्म अब म बाहिर गएर म एक्स फर्मको एजेन्ट हो र मेरोमा पावर छ मेरोमा हक छ आई हेभ बिन एम्पावर्ड टु एन्टर इन्टु पार्टनरसिप विथ यु अल भनेर भन्यो भने त्यो रङ हो ही इज नट एम्पावर्ड ही क्यानट ट्रान्सफर हिज अथोरिटी टु अ थर्ड पार्टी अब म छुइनँ मैले मेरो साइन गर्ने पावर या बिजनेस क्यारी अन गर्ने या सुपरभिजन अफ द अकाउन्ट्स त्यो गर्ने पावर म कसैलाई दिन्छु भनेर मैले एउटा पावर अफ अटर्नी बनाएर दियो भने द्याट इज फरबिडन त्यो पनि गर्नु पाएन पार्टनरले ही क्यानट सबमिट अ डिस्प्युट रिलेटिङ टु अ फर्म टु आर्बिट्रेसन यो अघि हामीले भनिहाल्यो है ही क्यानट अपरेट अ ब्याङ्क अकाउन्ट इन हिज ओन नेम दिस अल्सो वी डिस्कस्ड ही क्यानट अक्वायर अ पर्चेस इमुभेबल प्रपर्टी फर एन्ड अन बिहाफ अफ द फर्म अब यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि एउटा पार्टनरकोमा यस्तो इम्प्लाइड अथोरिटी पनि छैन अरे कि उसले गर्नु सक्दैन अरे जसमा चाहिँ एउटा प्रपर्टी किन्नुहोस् अरे लिज चाहिँ गर्नु पाएँ नि है लिज एन्ड अक्वायरिङ अफ प्रपर्टी इज क्वाइट डिफ्रेन्ट लिज गर्नु पाएँ मतलब किरायमा लिनु पाएँ तर किन्नै चाहिँ पाउँदैन उसले पार्टनरसिपको लागि ही क्यानट ट्रान्सफर अर सेल इमुभेबल प्रपर्टिज बिलोङिङ टु द फर्म अब फर्म हुन्छ एउटा अफिस हुन्छ रेजिस्टर्ड अफिस हुन्छ या प्लान्ट एन्ड मसिनरी के हुन्छ फर्मको उसले त्यो ट्रान्सफर र सेल गर्नु पाएन अल इमुभेबल प्रपर्टिज बिलोङिङ टु द फर्म ही क्यानट मेक अ कम्प्रोमाइज विथ द डेटर अफ अ फर्म अर राइट अफ एनी डेट्स अब कसैकोबाट पाउनु पर्यो है हामीले फर्मले पाउने पैसा उसले माफ गरिदिनु उसले राइट अफ गरिदिनु त्यस्तो खाले डेट्स त्यो सब पाएन So students, we have come to an end of Indian Partnership Act. Next we will move on to another act that is called Negotiable Instruments Act, which we will be carrying forward in the next class. So as you have already seen by now, the entire notes to the Indian Partnership Act has been submitted by me, and the coordination committee has already uploaded it in. Kindly check it down in the description box for the entire notes. That is it for today. Thank you.